So now, okay, now since the topic is related to the importance of general knowledge, and this general knowledge, it's like no limit to general knowledge. Okay, general knowledge ला काही limits नसतात. ठीक आहे. So तुम्हा लोकांना मी what is my like expectation की we need to again understand the GK part of every section. Like we need to understand the GK part, general knowledge part of history. We need to understand the general knowledge part of geography, general knowledge part of constitution, general knowledge part of economy, general knowledge part of general science, technology, etc., etc. Okay. So this GK is like, it's not like it's a different thing. Okay. It's a part and parcel of the general studies, but since it is related to the established fact. Okay, it is related to the established fact. Okay, just a minute. काय म्हटलं? अरे हा मेसेज त्यांना फक्त मेसेजच्या फॉर्म मध्ये पाठवायचा आहे. मी फॉरवर्ड करून देते ना, त्यांना फॉरवर्ड करून द्या. हा, त्यांना लगेच त्यांना त्याच्यावरती. ठीक आहे. हा, सॉरी. हा. So, like general knowledge is not like a different thing, or it is not like it is some extra part of the general studies. It is a part and parcel of the general studies. Okay, but since it's related to the factual information. Okay, so separately you can deal with this topic, general knowledge ला. So आता याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत ना, की what is my expectation? I will ask some questions to you to test somehow your general knowledge. तुमचं जनरल नॉलेज वगैरे कसं काय आहे तर. ठीक आहे. अगदी सिंपल क्वेश्चन्स मी तुम्हाला विचारेल आणि त्याच्यातूनच आपलं ओरिएंटेशन क्लिअर होईल. ठीक आहे. इट्स नॉट लाईक की आय विल म्हणजे हा काही शिकवण्याचा भाग नसतो. मेनली मी हा पार्ट असाइनमेंट देऊनच कम्प्लीट करून घेत असतो स्टुडंट्स कडून. ठीक आहे. तर आज आपण थोडंसं एक ओरिएंटेशन वरती बोलू याच्या, आणि तुम्हाला मी काही क्वेश्चन्स पण विचारले की ज्याच्यामुळे तुम्हाला ते माहिती पडेल, एक अंडरस्टँडिंग येऊन जाईल. सो आता फॉर एक्झाम्पल जसं मी तुम्हाला हे सांगितलं की ताजमहाल कुठला आहे, तर आग्र्याचा, बरोबर. तसंच आता तुम्हाला कुतुब मिनार माहिती आहे. म्हणजे आता थोडंसं आपण वी आर गोइंग टू द कल्चरल मॉन्युमेंट्स ऑफ इंडिया. ओके, कल्चरल मॉन्युमेंट्स ऑफ इंडिया. जस्ट अ मिनिट. So cultural monuments of India. So with respect to cultural monuments of India, माझा आवाज येतोय ना? हॅलो. Yes sir. ठीक आहे. So ताजमहाल आपण सांगितलं आग्रा. So कुतुब मिनार is from कुतुब मिनार is of which place? Delhi. अच्छा, आता कुतुब मिनारचं जसं हिस्ट्री मध्ये पण मी सांगितलेलं होतं. नाव कुतुब मिनार is related to Delhi, and who constructed कुतुब मिनार? Alauddin Aibak. Basically, construction started by Qutbuddin Aibak. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. Construction started by Qutbuddin Aibak, but Qutub Minar ultimately finished by Iltutmish. Okay, Iltutmish. Okay, आता हे पण जनरल नॉलेजच की who completed the construction of Qutub Minar? So Iltutmish. ठीक है. Who started the construction of Qutub Minar? Qutbuddin Aibak. Okay. Now Qutub Minar is after the name of which of the following personality? That can be also a general knowledge question. Okay. म्हणजे आता या सगळ्यांना आपण जर इंटिग्रेट केलं तर तो जनरल स्टडीजचा पार्ट होईल. पण याला आपण वेगवेगळं विचारलं सो तो जनरल नॉलेजचा पार्ट होईल. म्हणजे कुतुब मिनार ओके इज कन्स्ट्रक्टेड आफ्टर द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनॅलिटी. ओके, हा इंडिव्हिज्युअली जर विचारला सो जस्ट हा. सो कुतुब मिनारला आपण जर आपण असा विचारला सेपरेटली तर तो जीकेच्या याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण त्याला वेगवेगळं विचारू शकतो. इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इन ए इंटिग्रेटेड मॅनर, so again it will come, or again it will include in a general studies different features of Qutub Minar, different characteristics of Qutub Minar, etc. Okay, and now we are just using
this information only to in a separate segregated manner. So segregated manner मध्ये विचारल्यामुळे काय होतं की तो जनरल नॉलेजच्या याच्यामध्ये तो मोडतो. ठीक आहे. सो त्याच्यापुढे आता कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ओके, इट इज कन्स्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जनरल नॉलेज. ओके, परत आता हे झालं थोडंसं कुतुब मिनारच्या संदर्भात. आता असेच वेगवेगळे मॉन्युमेंट्स, जसं आता सन टेम्पल. ओके, you must be knowing Sun Temple. Okay, where it is located? Sun Temple. It's a part of general knowledge. Sun Temple. Where it is located? Surya Mandir. West Bengal. West Bengal में कहाँ पे Sun Temple? Orissa. West Bengal. South. हाँ? Orissa. Odisha. So Odisha में कहाँ पे? Where it is located? Konark. Jagannathpuri. Yes, Konark of Odisha. Okay, Konark of Odisha, Surya Mandir. I mean, if you are like getting into the detail of that architecture of the Sun Temple, again it will become a part of general studies. Okay, because art and architecture is important part of our entire your general studies portion. Okay, but this factual information it is general knowledge. म्हणजे आता तुम्हाला विचारलं की कोणार्क टेम्पल. ओके, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क, सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर हे कुठे आहे तर कोणार्क मध्ये. मग ते ओडिसा स्पेसिफिकली. आणि सूर्य मंदिर हे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. देर आर सन टेम्पल्स ॲट डिफरंट प्लेसेस, बट द मेनली फेमस टेम्पल इज ऑफ कोणार्क. ओके, कोणार्कचं सूर्य मंदिर हे प्रसिद्ध आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त पण आहेत आणखी इतर ठिकाणं. ठीक आहे. ओके, सो आता आपण त्याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही. आता तसंच मग तुम्हाला आता गोलकोंडा फोर्ट. ओके, वेर इज गोलकोंडा फोर्ट? दिस इज अगेन व्हेरी युजल क्वेश्चन फॉर एक्झामिनेशन्स. कर्नाटका. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश. हाँ, आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश. Now it is now Hyderabad is a part of which state? Telangana. Okay, so Hyderabad is in Telangana. Okay, so Hyderabad is in Telangana. So now it is in Telangana. ठीक आहे. तर ते पण हे करायचं गोलकोंडा फोर्ट. परत आता गोलकोंडा फोर्टचं जर आर्ट अँड आर्किटेक्चर जर बघितलं, अगेन इट कम्स अंडर जनरल स्टडीज. ओके, GS चा तो पार्ट असतो. पण फक्त गोलकोंडा फोर्ट आला तर तो तुमचा जनरल नॉलेजचा क्वेश्चन झाला. ठीक आहे. चार मिनार कुठे आहे? वेर इज चार मिनार? हैदराबाद. Okay. Hyderabad. I am just asking you those questions which are like very much, it's a GK, जनरल नॉलेज. कुठं नाही, एक्झाम्स मध्ये कसेही अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स वगैरे जे आहेत तर ते येत असतात. ओके, सो दीज आर नॉट डिफिकल्ट. अच्छा, एलोरा केव्स. वेअर दिस एलोरा केव्स लोकेटेड? एलोरा केव्स, Aurangabad. Okay, can you tell me who constructed Ellora caves? Now this will be a detailed part. Okay, for that you need to go into detail. Okay, Ellora caves मध्ये काय आहे, इथलं आर्किटेक्चर कसं आहे एलोरा caves, which period, who constructed Ajanta caves? If you talk about Ajanta caves, then who constructed Ajanta caves? Ajanta paintings are world famous paintings, and in Ajanta paintings you can see that there are certain pictures which are still live. Okay, alive. There is it's a challenge to even the researchers which colors these people use, those who painted these paintings during that time. Okay, so if you see, you can add the most of the Buddha's painting that are very much famous related to the Ajanta painting. So if you are going into detail, it become a part of general studies. Okay, if you are like just asking one or two factual information, जनरल नॉलेज, बाबा अजंता पेंटिंग मधली किंवा खालील पैकी कोणतं बुद्धांच्या याच्याशी रिलेटेड ही पेंटिंग कोणत्या ठिकाणी आहे, इट बिकम अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज है ना. तसे क्वेश्चन्स येत असतात. ठीक आहे. किंवा अजंता पेंटिंग या खालील पैकी कोणाच्या कालखंडामध्ये बनवण्यात आल्या, तयार झाल्या, किंवा एलोरा केव्स, अजंता केव्स कुठल्या कालखंडामध्ये तयार झाल्या, कोण होतं, हा पण जनरल नॉलेजचा आहे. पण इन डिटेल मध्ये गेलो तर आपण तो जनरल स्टडीजचा पार्ट होणार. सामान्य अध्ययनाचा विशेष अध्ययन त्याला आपल्याला करावं लागेल. ठीक आहे. एनिवे, अच्छा, बीबी का मकबरा. वेर इज बीबी का मकबरा? औरंगाबाद. औरंगाबाद. ओके, नाउ
Okay, good. So Bibi Ka Maqbara is constructed in favor of whom? It's a memorial of whom? Bibi Ka Maqbara. Um, uh, it was constructed by Aurangzeb. Uh, it was like just similar to what Taj Mahal, in the way Taj Mahal was constructed. It's a replica of Taj Mahal. ते त्याचं प्रतिकृती आहे. It's a replica of Taj Mahal. And who constructed Bibi Ka Maqbara? Aurangzeb. Aurangzeb. Okay, and in the memory of whom? कोणाच्या स्मृतीमध्ये हे केलंय ते? आन्सर कोण देतंय? Who is Mother. हा? Aurangzeb wife. हा. What's her name? Shama. हा? Shama. अच्छा. अच्छा, क्षमा नाव होतं का तिचं? सर मी बोलली आता जस्ट. अच्छा क्षमा तू बोलत आहेस. ओके. अच्छा, कोणाच्या मेमरी मध्ये होतं ते क्षमा? सर ते मी आता बोलली औरंगजेब वाईफ म्हणजे त्यांच्या मुलांनी बनवलेले जे औरंगजेबचा मुलगा होता ना त्यांनी. हर नेम वॉज राबिया दुरानी. हर नेम वॉज राबिया दुरानी. ओके. राबिया दुरानी. राबिया दुरानी. ओके, राबिया दुरानी. ठीक आहे, तिचं नाव होतं राबिया दुरानी. ठीक आहे. एनिवे, सो म्हणजे हे असे जे असतात ना, म्हणजे आता बघा हे सगळं आपल्या आजूबाजूलाच आहे. ओके, मेनी टाइम्स यू हर्ड अबाउट दीज मॉन्युमेंट्स or you know that these monuments are located, and like related to these monuments you can get questions. Okay, and there is no need of special studies with respect to this is a part of general knowledge. ठीक आहे, चला ठीक आहे. पुढे आता हा एक जस्ट थोडासा हे झाला. आता आणखी काही जीके चे थोडेसे बघूया. आता बघा स्टेट वाईज आपल्या देशामध्ये म्हणजे you need to have a knowledge about all states of India. You need to have knowledge about important features of all states of India. Okay, important features of all states of India. म्हणजे सपोज तुम्ही आता UPSC सारख्या एक्झामचा अभ्यास करताय किंवा स्टेट एक्झाम स्टेट सर्व्हिसेसचा अभ्यास करताय. So with respect to that you should have a knowledge about all states of India. For example, what ki all these cultural monuments, okay, important geographical aspects, okay, important aspects which are related to like other things. म्हणजे जिथे आपण म्हणू शकतो की मेनली तर कल्चरल आस्पेक्ट्सच महत्वाचे असतात. जिओग्राफिकल आस्पेक्ट्स मध्ये पण काही गोष्टी महत्वाच्या असतात, जसं माउंटेन्स वगैरे आहेत, दॅट ऑल्सो बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ जनरल नॉलेज. Environment and biodiversity we have already discussed, so that can be also part and parcel of this one. Likewise, tribes of India, tribes of the world, it also comes under your general knowledge section. Likewise, important deserts, important lakes of the world, different oceanic regions of the world, it also comes under your जनरल नॉलेज सेक्शन. हे बरंचसं जनरल नॉलेजचा हा जो आहे परीघ ज्याला आपण म्हणतो, ओके, तो दॅट स्पेअर इज व्हेरी, इट्स अ ब्रॉड स्पेअर. अँड अदर दॅन दॅट बघा आता भारतामध्ये जशा इन्स्टिट्यूशन्स असतात, ओके, देर आर सो मेनी institutions in India, central government institutions in India, and sometimes you can get questions related to that. Okay, central government institutions. Sometimes you can get questions related to important games like international games. त्याच्यामध्ये सपोज ऑलिम्पिक गेम्स असतात, कॉमनवेल्थ गेम्स असतात. म्हणजे जर आपण स्पोर्टच्या फील्डमध्ये जर आलो तर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, व्हॉट इज अ डेव्हलपमेंट अँड what was involvement of India into that, what was a like त्याला काय म्हणू शकतो आपण, what India gained through these sports. Okay, that is also important. हे सुद्धा जनरल नॉलेज मध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला विचारलं की बाबा सपोज फॉर एक्झाम्पल कॉमनवेल्थ गेम्स जर घेतले आपण, आता कॉमनवेल्थ गेम्स हे कुठल्या टाईपचे गेम्स आहे,
माहितीये का तुम्हाला कॉमनवेल्थ गेम्स हे कुठल्या टाईपचे गेम्स आहेत, कोणत्या कोणत्या कंट्रीज पार्टिसिपेट होतात त्याच्यामध्ये? अगेन दिस इज all the countries which were ruled by Britishers. हा, So the union of all that countries play together these games. yes. Okay, now this is very important information. Ki those countries which were earlier part and parcel of the British Empire and ruled by the British, so those countries which were the colonies of the British, now these countries are like players in Commonwealth Games. Okay, so मग आता त्याच्यामध्ये हे साधारणतः गेम्स 1900 म्हणजे केव्हापासून सुरू झाले, ओके, आणि 1930s मध्ये ते सुरू झाले. समजा आता तुम्हाला असाच क्वेश्चन आला की विच ऑफ द फॉलोइंग इयर द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्टेड, ओके, सो 1930s पासून सुरू झाले. आता तुम्हाला जर रिसेंट याच्यामधला जर विचारलं तुम्हाला क्वेश्चन की कुठे झालं त्याचा, म्हणजे समजा आता 2018 ला झालं होतं ते, ओके, सो 2018 ला आता 2020 मध्ये आहोत, ओके, सो म्हणजे 2018 आणि 2000 त्याच्या आधी 14, 10 अशी ती पूर्ण लिस्ट आहे, म्हणजे 4-4 वर्षांनी वगैरे ते होत असतात साधारणतः. सो आपल्याला साधारणतः एक 2002च्या ऑनवर्ड्सची माहिती पाहिजे साधारणतः, ओके, म्हणजे आपण आता 2020s मध्ये आहोत, सो त्याच्यानंतरची आपल्याला माहिती पाहिजे, 2000च्या ऑनवर्ड्सची माहिती पाहिजे, किंवा इन बिटवीन अगदी बिगिनिंगची काही माहिती पाहिजे जनरल नॉलेजच्या दृष्टिकोनातून, ठीक आहे. सो जिथे भारताचा संबंध आहे, वेअर एव्हर इंडिया इज रिलेटेड, so these kind of games are also important with respect to your examination. So not only Commonwealth games but other games, मग त्याच्यामध्ये मग तुमचे एशियन कंट्रीजचे काही वेगळे गेम्स असतात ज्याच्यामध्ये फक्त एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट होतात. कधी कधी तुम्हाला हे कॉमनवेल्थ गेम्स असतात, कधी ऑलिम्पिक गेम्स असतात, ठीक आहे, कधी तुम्हाला आता अलीकडे पॅरालिम्पिक गेम्स वगैरे पण होतात, ठीक आहे. सो हे सगळंच्या सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे. टेनिस आहे, टेनिसमध्ये पण म्हणजे जसं ते फ्रेंच ओपन आहे, विम्बल्डन ओपन आहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन आहे, US ओपन आहे, हे जे असतं ना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर युअर जनरल नॉलेज. इफ दे आर आस्किंग लाईक समथिंग अबाउट US ओपन, ओके, US ओपन, एखादी जर ट्रॅडिशनल इन्फॉर्मेशन कधी कधी विचारू शकतात ते. So that traditional information is a part and parcel of general knowledge. But if they are asking you recent information like 2019, 2020, so it's under current affairs. But if they are asking about some question which are related to 2010 वगैरे, so तो तुमच्या जनरल नॉलेजचा. समजा त्यावेळेस एखादा आपला म्हणजे भारतातल्या कुठल्या काही खेळाडूचं त्यात काही पार्टिसिपेशन असेल, काही रेकॉर्ड झालेले असतील, किंवा आणखी कुठल्या तरी एखादी रिसेंट पर्सनॅलिटी असेल आणि त्यांचं काही अचिव्हमेंट वगैरे असेल, तर तशा वेळेस तुम्हाला तसाही क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, सो कीप इन माइंड हाऊ टू डील विथ जनरल स्टडीज, हाऊ टू अंडरस्टँड क्वेश्चन्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, अँड हाऊ टू डील विथ द क्वेश्चन्स विच आर रिलेटेड टू करंट अफेअर्स, ठीक आहे. सो आता आणखी थोडंसं आपण जरा हे करूया. हा, आता बघा काही महत्वाचे स्टेडियम्स आहेत भारतामध्ये, ठीक आहे. सो त्या स्टेडियम्स बद्दल सुद्धा कधी कधी क्वेश्चन्स वगैरे येऊ शकतात, ओके, जे अगदी महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर आता त्या स्टेडियम्स मध्ये मी तुम्हाला एक जस्ट उदाहरण देतोय की सॉल्ट लेक स्टेडियम आहे. कुठे आहे सॉल्ट लेक स्टेडियम? वेअर इज सॉल्ट लेक स्टेडियम? म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट. युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड स्टेट्स मध्ये नाही, भारतातलं कुठे आहे? भारतातलं आता युनायटेड स्टेट्स, कोलकाता. कोलकाता, येस, कोलकाता. ओके, सॉल्ट लेक स्टेडियम इज ॲट कोलकाता. गुड, यू आर हॅव्हिंग नॉलेज, तुम्हाला नॉलेज आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर भारतामध्ये काही ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आहे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ह्या नावानी, म्हणजे ते चेन्नईला पण आहे, दिल्लीला पण आहे, कोच्ची केरळला पण आहे, ठीक आहे. आणि एक महत्वाचं स्टेडियम आहे इंदिरा गांधी ॲथलेटिक स्टेडियम. ओके, इंदिरा गांधी ॲथलेटिक स्टेडियम या नावाने एक स्टेडियम आहे, विच इज लोकेटेड ॲट गुवाहाटी, आसाम, ठीक आहे. सो हे असे जे काही महत्वाचे वगैरे स्टेडियम्स असतात ना, सो त्यांची पण आपल्याला नावं वगैरे माहिती पाहिजे, ठीक आहे. सो अनेक भरपूर गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, एक एक थोडंसं आपण हे करूया. लाईफ सायन्स पासून तर एनिवे लाईक रिलेटेड टू हिस्ट्री, जिओग्राफी, आर्ट, कल्चर, सो मेनी थिंग्स आर देअर, ठीक आहे. सो आपण मागे एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड पण लॉज वगैरे पण मी बोललो होतो तुम्हाला,
सो त्याच्याशी रिलेटेड पण खूप आहेत. लॉज वगैरे वरती डायरेक्टली कधी कधी क्वेश्चन्स येतात लॉज रिलेटेड. ओके, मॅच द पेअर, सो अँड सो ऍक्ट, सो अँड सो इयर, सो अँड सो ऍक्ट, सो अँड सो इयर. जनरल नॉलेजचा प्रश्न आहे तो. ओके, जनरल नॉलेजचा म्हणजे मी वारंवार सांगित असतो की 1972, ओके 1974, ओके, सो मेनी लॉज विच आर रिलेटेड टू युअर एन्व्हायरमेंट अँड बायोडायव्हर्सिटी. ओके, जसं आता आपण बरेचदा बोललेलो आहोत वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्टच्या संदर्भात वगैरे है ना. तो वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट मी त्या मागे पण तुमच्याशी बोलताना बोललो होतो की वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972, सो इट्स एस्टॅब्लिश फॅक्ट. त्याच्यामध्ये नंतर अमेंडमेंट झालेले असतील तर मग ते विचारतील अमेंडमेंट ऍक्ट. ओके, सो बट वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 आहे की नाही. त्याच्यानंतर मग परत बाकीचे काही गोष्टी वगैरे येतात त्याच्यामध्ये. जसं आता वाईल्ड लाईफच्या संदर्भातच अनेक अमेंडमेंट झालेले किंवा लायसन्सिंगच्या संदर्भात अनेक ऍक्ट्स आहेत. त्या ऍक्टच्या नंतर 72च्या ऍक्टच्या नंतर दॅट ऑल्सो कम्स अंडर युअर जनरल नॉलेज. सो यू नीड टू हॅव दॅट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भात बरेचसे ऍक्ट्स आहेत. जसं आता एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट आहे 1986चे. ओके, त्याच्यानंतर हे वॉटर पोल्युशन, नॉईज पोल्युशन वगैरे जे आहे त्याच्या संदर्भात बरेचसे अदर ऍक्ट्स आहेत. ठीक आहे. सो हे सगळं जीके मध्ये येईल तुमचं जनरल नॉलेज मध्ये. चला आपण आर्ट अँड कल्चर वरती थोडस हे बघूया, कारण आर्ट अँड कल्चर मध्ये बरेच ऑलमोस्ट येतात क्वेश्चन्स वगैरे येतात. आता बघा कधी कधी आर्ट अँड कल्चर मधल्या पर्सनॅलिटीज वरती क्वेश्चन्स वगैरे असतात. पर्सनॅलिटीज, ओके, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ युअर जीके. सो फॉर एक्झाम्पल पेंटर्स आहेत भारतातले. ठीक आहे, भारतातले पेंटर्स आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला रवींद्रनाथ टागोर माहिती असेल तुम्हाला. रवींद्रनाथ टागोर यू मस्ट बी नोईंग. सो रवींद्रनाथ टागोर ऍज अ पोएट, ओके, ऍज अ रायटर, ऍज अ पोएट, ऍज अ ड्रामाटिस्ट अँड ऍज अ पेंटर ही वॉज अ फेमस पर्सनॅलिटी. ओके, रवींद्रनाथ टागोर. आता रवींद्रनाथ टागोर माहिती आहे तुम्हाला, पण रवींद्रनाथ टागोरांसारखेच आणखी एक फेमस पेंटर होते, ते सुद्धा टागोर होते. त्यांचं नाव होतं अभिंद्रनाथ टागोर. ओके, अभिंद्रनाथ टागोर. ओके, त्याच्यानंतर आणखी फेमस बाकीचे इतर लिस्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये अमृता शेरगिल, शी वॉज ऑल्सो लाईक फेमस पेंटर. त्याच्यानंतर तय्यब मेहता, ओके, नंदलाल बोस. ओके, नंदलाल बोस, you can see question related to Tayyab Mehta, Nandalal Bose earlier in examinations. ठीक आहे. And most recently the most famous painter of India, so he was you must be knowing his name, M.F. Hussain. Okay, Maqbul Fida Hussain. So famous, very he was a very important personality. Okay, so Madhuri Dixit पेंटिंग वगैरे काढलेलं होतं आणि वर्ल्ड वाईड फेमस पेंटर होते. एक्सपायर झाले ते 2011 मध्ये. ठीक आहे. सो M.F. हुसेन. ओके, सो हे असे जे महत्वाचे जे पेंटर्स असतील, नंदलाल बोस असतील किंवा अमृता शेरगिल असेल, अभिंद्रनाथ टागोर असेल, रवींद्रनाथ टागोर असेल, ठीक आहे, बरेच आहेत. आणखी सतीश गुजराल आहे, तय्यब मेहता आहे. सो आपल्याला त्यांची नावं माहिती पाहिजे. ओके, बिकॉज समटाइम्स डायरेक्टली यू कॅन गेट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनॅलिटी इज असोसिएटेड विथ, means the following personality, name of the following personality is associated with which of the following field. Okay, so that time you should have a knowledge about that particular name. कारण हा कसा एखाद्या वेळेस असा पटकन क्वेश्चन येऊन जातो आणि आपल्याला त्याचं जर नॉलेज असलं तर आपलं क्वेश्चनचं आन्सर करेक्ट होतं, अदरवाईज आपलं आन्सर हे रॉंग होतं. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो. हा, हॅलो हॅलो, एक मिनिट. स्मिता, आवाज येतोय माझा? हॅलो हॅलो. यस यस आ रहा है. नाही, स्मिता कॅन यू हिअर मी? स्मिता रेडमी, यू कांट हिअर माय व्हॉइस म्हणून टाकलंय तिने. तू बोलतेस का माझ्यासोबत स्मिता? हेलो, हाँ, बाकी लोगों को आ रहा है ना मेरा आवाज? हाँ. ओके, Yes, sir. येस सर. अच्छा, चला आता आपण थोडंसं मी तुम्हाला आणखी क्वेश्चन विचारतो.
आता आर्ट अँड कल्चर मध्येच बरेच असे क्वेश्चन्स येत असतात फॅक्च्युअल जीके बेस. तुम्हाला काही नावं विचारतो, त्यांची मला फक्त तुम्ही हे सांगा की दे वेर लाईक असोसिएटेड विथ विच म्युझिकल फॉर्म, ओके, और विच म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, ओके. देअर नेम असोसिएटेड विथ विच म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, विच म्युझिकल फॉर्म. कुठल्या संगीतातील कुठल्या फील्डशी ते असोसिएटेड होते, कारण संगीत खूप मोठं आहे. ओके, म्युझिक इज अ लाईक इट्स अ ह्यूज वर्ड. सो दे वेर असोसिएटेड विथ विच फॉर्म, ओके, और विच इन्स्ट्रुमेंट. समजा जर ते आता कधी कधी क्वेश्चन्स येतात की गंगूबाई हंगल असोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घराणा, असा पण क्वेश्चन्स आलेले आहेत म्युझिकच्या याच्यामध्ये, ठीक आहे, संगीताच्या याच्यामध्ये. ओके, सो इथे आता मी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट विचारेल किंवा मी तुम्हाला नाव विचारेल. मी तुम्हाला नाव विचारतो स्पेसिफिकली आणि मग तुम्ही मला सांगा की ही इज असोसिएटेड विथ विच इन्स्ट्रुमेंट पर्टिक्युलरली, एक्सपोनंट ऑफ विच इन्स्ट्रुमेंट. ओके, ठीक आहे. तर थोडंसं आपण बघूया. तर पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर इज असोसिएटेड विथ विच म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट? पंडित रविशंकर, ऐकू आलंय ना माझं? हा, सितार. या सितार. सितार. ओके, सतीश, गुड. हा, so Pandit Ravi Shankar, okay, and he was a person who was a recipient of so many awards. Okay, so Grammy Award, Padma Bhushan, Magsaysay Award, असे अनेक त्यांना अवॉर्ड सुद्धा मिळाले त्यांना, ठीक आहे. पद्मविभूषण म्हणजे सगळेच अवॉर्ड त्यांना मिळाले, कालिदास सन्मान वगैरे सगळेच्या सगळं, ठीक आहे. सो पंडित रविशंकर इज अ पर्सन हु इज असोसिएटेड विथ सितार, एक्सपोनंट ऑफ, ग्रेट एक्सपोनंट ऑफ सितार, म्हणजे त्या फील्ड मधलं ते एक सर्वोच्च नाव होतं, ठीक आहे. पंडित रविशंकर, ठीक आहे. सितार लक्षात ठेवायचं. 2012 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. अच्छा, आता मी नाव इन्स्ट्रुमेंट घेतो आणि इन्स्ट्रुमेंटचं नाव सांगितलं की तुम्ही त्या व्यक्तीचं नाव सांगा की जो त्या फील्ड मधला मास्टर होते जे, ठीक आहे. बासुरी सोबत कोण असोसिएटेड आहे? द ग्रेटेस्ट नेम इन द फील्ड ऑफ द बासुरी. Who is associated with Basuri? Name the topmost personality associated with Basuri. पन्नालाल घोष. पन्नालाल घोष, ओके. आणखी त्यांच्याही पेक्षा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. यस यस यस, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. ओके, सो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज लाईक अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी. म्हणजे गुरु आहेत हे लोक जे आहेत ज्यांची आपण नावं घेतोय ते गुरु आहेत, त्यामधले महागुरु म्हणतात त्यांना. बाकी तर आपण म्हणजे असे, in fact you can see that there are so many people who are expert in these instruments, okay, everywhere you can find, but there are few people who are like considered as the like mahagurus in their respective field. Okay, त्यांच्यासारखे तेच असतात. म्हणून आपण जाकीर हुसेनचा तबला असला की आपल्याला काहीतरी वेगळं वाटतं, ठीक आहे. सो लाईक दॅट. सो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इज इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी इन द फील्ड ऑफ बासुरी. ओके, त्याच्यानंतर लाईकवाईज पंडित शिवकुमार शर्मा. पंडित शिवकुमार शर्मा. संतूर. संतूर, ग्रेट. पंडित शिवकुमार शर्मा, शिवकुमार शर्मा इज असोसिएटेड विथ संतूर. ओके, तबला एज वेल ना? हाँ, तबला के लिए भी फेमस है आई गेस. नहीं. These personalities are specifically associated with their respective this one. ओके, तबला म्हटलं तर तबल्यामध्ये ते मास्टर नाही आहेत. म्हणजे कदाचित होऊ शकते की दे नो हाऊ टू प्ले, बट तबला म्हटलं तर मग तुम्हाला जाकीर हुसेनच नाव घ्यावं लागेल, ठीक आहे. ओके, सो पंडित शिवकुमार शर्मा इज स्पेसिफिकली फेमस फॉर संतूर. ओके, हा, शिवकुमार शर्मा, ठीक आहे. त्याच्यानंतर उस्ताद अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान. सरोद. सरोद, ओके, गुड.
अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Bismillah Khan. And Bismillah Khan was like very शहनाई. Shehnai. Ha, Shehnai. Okay, Bismillah Khan, Shehnai. Okay. त्याच्यानंतर झाकीर हुसेन तर काही सांगायची गरजच नाहीये, सगळ्यांना झाकीर हुसेन म्हटलं की तबला वा उस्ताद वा. ओके, वा ताज वा. ठीक आहे. सो तबला. ओके. आणि एम एस सुबलक्ष्मी सांगा. एम एस सुबलक्ष्मी. एम एस सुबलक्ष्मी. So she was in classical singing. Okay, she was in classical singing. Okay, see, like Pandit Bhimsen Joshi, so classical vocalist. Okay, they were in classical singing. Okay, शास्त्रीय गायनाच्या याच्यामध्ये होते. तसंच एम एस सुब्बालक्ष्मी सुद्धा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम. Have you heard the name of Dr. Lakshmi Narayan Subramanyam? Again, now हे बाकीचे तर खूप एस्टॅब्लिश आहेत. थोडस हे वेगळं नाव आहे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम. So he is like a person who is a fusionist. Okay, हे fusionist आहेत. Fusionist म्हणजे काय की they are like he is making a fusion of classical Carnataki music, okay, Indo jazz and the Western music. Okay, so classical Carnataki music, then Indo jazz and the Western music. So सगळ्यांचं ते fusion करतात आणि मग त्याचं सादरीकरण करतात ते. Okay, he is presenting in that manner. Okay, so he is again a very great personality with respect to this fusion kind of music. Okay, त्याच्यानंतर Balamurli Krishna, M. Balamurli Krishna. He is also famous personality in Carnataki music. Okay, so like that, there are so many personalities who are like famous in this particular field. आता आपल्या इकडे डान्स फॉर्म्स आहेत, वेगवेगळे डान्स फॉर्म्स. मगाशी जसं मी तुम्हाला कुचिपुडी विचारलं, सो कुचिपुडी बिलॉंग टू व्हिच स्टेट? कुचिपुडी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. केरला. भरतनाट्यम तमिळनाडू. आंध्र प्रदेश. भरतनाट्यम आंध्र प्रदेशचा आहे का? तमिळनाडू. भरतनाट्यम इज फ्रॉम तामिळनाडू. ओके, ग्रेट. तामिळनाडू. कुचिपुडी इज केरला ना? कुचिपुडी केरला, राईट? कुचिपुडी केरलाचा आहे का? आणि मग केरलाचं काय आहे मग? कुचिपुडी इज आंध्र प्रदेश. केरलाचं काय आहे? कथकली, मोहिनी अट्टनम. ओके, there is a joint word for Kerala, Kathakali dash Athakali, and the another is Mohini Attanam, related to Kerala. Kuchipudi is from Andhra Pradesh, Bharatanatyam is from Tamil Nadu. Okay, आणि ज्याला आपण म्हणतो की काय म्हणतात त्याला, तो एक उत्तर प्रदेशचा कुठला डान्स फॉर्म आहे? कथ्थक कुठला डान्स फॉर्म आहे? नॉर्थ इंडियाचा. ओके, सो स्पेसिफिकली कथ्थक इज रिलेटेड टू यूपी साइड, उत्तर प्रदेश. कथ्थक नॉर्थ इंडियन डान्स फॉर्म. ठीक आहे. सो कथ्थक म्हटलं तर तुम्ही उत्तर प्रदेश हे करू शकता. भरतनाट्यम म्हटलं तर साऊथ इंडिया, स्पेसिफिकली तामिळनाडू. कुचिपुडी म्हटलं तर आंध्र प्रदेश. मोहिनी अट्टनम, कथकली म्हटलं तर केरला. ठीक आहे. तसंच एक डान्स ड्रामा आहे विच इज कॉल्ड ॲज यक्षगान. And again, it's a very famous. You can get questioned so many times in examination. So Yakshagan belong to which state? Yakshagan? Uttarakhand. No. Yakshagan is a famous form of which state? Karnataka.
कर्नाटका. ठीक आहे. तसाच आपल्या इकडे एक डान्स ड्रामा असतो महाराष्ट्रामध्ये. ओके, महाराष्ट्रामध्ये, बट दॅट इज लाईक इट्स फेमस इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, ज्याला दशावतार म्हणतात. दशावतार, वेअर इट इज, विच पार्ट ऑफ महाराष्ट्र इज फेमस फॉर दशावतार? कोकण. कोकण. ओके, कोकण, दशावतार. हा, दशावतार, नमन खेळे वगैरे म्हणतात त्याला. आणि असाच पद्धतीनं एक आणखी आर्ट फॉर्म आहे महाराष्ट्रातला, ज्याला दंडार म्हणतात. दंडार एमपीएससीच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे आहे. सो दंडार इज फेमस ऑफ विच रिजन? दंडार. दंडार ऐकलं का कधी? दंडार. ओके, इन एमपीएससी यू कॅन गेट, मीन्स इन स्टेट एक्झामिनेशन्स यू कॅन गेट क्वेश्चन्स लाईक दॅट. दशावतार कुठला आहे? सो कोकण रिजन आहे. तसं दंडार म्हटलं तर विदर्भ रिजन झाला. दंडार म्हटलं तर विदर्भ रिजन. ठीक आहे, लक्षात ठेवा या गोष्टी. ठीक आहे, दिस इज जस्ट फॉर अवर दिस वन. ओके, हे तुमच्या एक थोडस नॉलेजच्या दृष्टिकोनातून आहे. आता थोडस आपण याच्यावरती जाऊया स्पेसिफिकली. आता काय आहे ना की कधी कधी तुम्हाला मीडिया जो आहे, मीडिया, त्या मीडियावरती पण क्वेश्चन्स येतात. जीके काइंड ऑफ क्वेश्चन्स वगैरे येतात. ओके, जनरल नॉलेजचे याच्या आधी आलेले आहेत. जनरल नॉलेजचे मीडिया, मास मीडियावरती क्वेश्चन्स आलेले आहेत. ठीक आहे, पोस्टल डिपार्टमेंट जे आहे त्याच्यावरती पण क्वेश्चन्स वगैरे आलेले आहेत. ठीक आहे, सो पॅरामिलिटरी फोर्सेस आहेत आपल्या, त्याच्यावरती पण क्वेश्चन्स आलेले आहेत. आणि यावर्षी कमिंग ज्या एक्झाम्स असतील ना, so with respect to that, all these armed forces, म्हणजे आपले डिफेन्स फोर्सेस and like our rest of the things like your paramilitary forces, that will be important. Okay, तर ते पण लक्षात ठेवा. जसं आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल जीके मध्येच तुम्हाला सांगतो की पॅरामिलिटरी फोर्सेस मध्ये आपल्याला काय असतं की लाईक सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स. ओके, सीआरपीएफ. सो सीआरपीएफ काय? ओके, एस्टॅब्लिशमेंट केव्हा झाली सीआरपीएफ ची? or which of the following paramilitary forces is the oldest forces of India? सांगा बरं, which paramilitary forces is the oldest forces in India? जीकेच आहे, जनरल नॉलेज. आणि many times you will come to know news related to these things, but sometimes they won't ask you question related to current affairs. Okay, they will not ask about current affairs, they will ask you some kind of GK fact. Okay, जनरल नॉलेज विचारतील. ओके, सो जनरल नॉलेज मध्ये जर समजा तुम्हाला विचारलं की खालीलपैकी कोणता निमलष्करी दल हा भारतातील सगळ्यात जुना निमलष्करी दल आहे? जीकेचा क्वेश्चन झाला ना, इट्स अ जीके क्वेश्चन. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्डली इट इज अ जीके क्वेश्चन. हा, किंवा तुम्हाला असं जर विचारलं की विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पॅरामिलिटरी फोर्स ऑफ इंडिया, है ना. समजा अनिकेतनी आन्सर दिलंय आसाम रायफल्स. ओके, आसाम रायफल्स करेक्ट आहे का अनिकेत? आसाम रायफल्स ओल्डेस्ट इज आसाम रायफल्स. ओके ओके, ठीक आहे. चला, मी आता याचा आन्सर सांगत नाही, पण हा म्हणतो आसाम रायफल्स. ठीक आहे, सो तुम्ही like consider this as a assignment. Okay, consider this as a assignment. The standing army. Standing army. Standard army. कौन सी स्टैंडर्ड आर्मी भाई? देखो, मेरे को ये बताओ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन से फोर्सेस आते हैं? Which forces comes under paramilitary forces? Coast Guard, sir. Indian Coast Guard. Indian Coast Guard. BSF, CRPF. हाँ. Yes. BSF is one border security force. I have told you about one examination which is like it's through UPSC. Okay. Just a minute. Okay, it's through UPSC, Union Public Service Commission, and it is a Central Police Forces Examination, CPF, Central Police Forces Examination Assistant Commandant. Okay, so
and it is conducted for the appointment of the assistant commandant to paramilitary forces of India, and these are like Central Reserve Police Forces, CISF. Forces, ITBP, okay, Indo-Tibetan Border Police Forces, okay. So, and which are the other two? CISF. Central Industrial Security Force, and other is Sashastra Seema Bal, okay, SSB. So for that there is an examination which is conducted by UPSC for the appointment of assistant commandant. Assistant commandant is a class 1 group A post, okay, and there are other, like if you want to go into paramilitary forces directly as a PSI level, so there is one examination which is conducted by staff selections. It is a staff selection CPO, Central Police Organization. Okay. So anyway, that is not our concern. So mainly you need to understand ki which are paramilitary forces. So asa question ala ki which of the following means paramilitary forces of India comes under which of the following ministry? कोणतं मंत्रालय हे निमलष्करी दलाचं नियंत्रण करतं? सांगा बरं. It's a GK question, general knowledge question. Home Ministry. Home Ministry. बरोबर आहे का? गृह मंत्रालय बरोबर आहे? हॅलो, बाकीचे लोक काय म्हणतात? What about others? हाँ रोशन, जो निमलष्करी दल होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है? होम मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री का होता है, ओके। अच्छा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसमें कोई डिफरेंस है क्या रोशन? नो सर। हाँ, आई एम आस्किंग कि is there any difference between paramilitary forces and army, armed forces, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं? हाँ सर, डिफरेंट होते हैं लेकिन उसका मुझे नॉलेज तो नहीं है सर। ओके, चलो ठीक है। अभी जैसा आर्मी होती है ना, आर्मी, सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यस सर। है ना, ये किसके अंदर में आते हैं, किसके सुपरविजन में आती है? इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री, ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री. सो डिफेंस मिनिस्ट्री हे वेगळं आहे, होम मिनिस्ट्री इज डिफरंट, ओके. See, sometimes what happen, we don't know means what people feel कि the every force is like, सगळ्या लोकांना काय वाटतं कि सब कुछ मतलब सेम ही है, मतलब वो आर्मी को they cannot differentiate between army and the CRPF. खाकी पहन लिया तो सबको क्या लगता है कि अब पापा ये मतलब आर्मी का ही, हम बोलते हैं ना नॉर्मली जनरल टर्म्स में कि आर्मी का व्यक्ति है, ओके. सो वेरी ऑफनली वी यूज शहीद हो गया, है ना, शहीद हो गए. तो जैसे इफ यू सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल with respect to administrative perspective, so every word is having different like meaning, where to use, who are eligible, okay. तो त्याच्यामध्ये पण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वेगळा पार्ट आहे, तो त्याच्यात जाणार नाही मी डिटेल मध्ये. बट जनरल नॉलेजच्या दृष्टिकोनातून हे लक्षात ठेवा की डिफेन्स मध्ये तुमचे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स येणार, पॅरामिलिटरी मध्ये तुमची पॅरामिलिटरी हे तुमचं होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत येणार. बट यू कॅन नॉट हिअर माय, देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन. ओके, just a minute. तुम्हाला माझा आवाज येतोय ना सगळ्यांना? Yes sir. हो सर. हाँ ठीक है. स्मिताला थोडासा प्रॉब्लेम. ओके, सो हे काही काही डिफरन्सेस आहेत. ट्राय टू
ओके. सो हे थोडे differences आहेत with respect to these forces. So paramilitary can be an important part with respect to examinations. Okay, and you can get questions related to that. Okay, so take this paramilitary. I think last time also I have told you regarding this. So if you haven't completed this assignment, or if I haven't given this assignment, so just note it down. Like short note on paramilitary forces of India. Okay, this is assignment. हे तुमचं homework आहे. This is assignment for you, all of you. Short note on paramilitary forces of India. Okay. Short note on paramilitary forces of India. Okay, so in that paramilitary forces you need to do separately Assam Rifles. Okay, तुम्ही ज्यावेळेस अभ्यास कराल, so तुम्हाला लक्षात येईल की आसाम रायफल्स काय आहे आणि पॅरामिलिटरी फोर्सेस मधल्या CRPF, CISF, BSF, SSB आणि त्याला आपण म्हणतो ITBP काय आहे, तर ते तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, सो ते थोडंसं हे करून घ्याल. ओके, नाउ वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ युअर जनरल knowledge. Okay.